was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me.
would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child
切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。我宣告，我宣告在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。再一次来宣告说，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚，哈利路亚！我们赞美我们的神，将一切荣耀都归给我们神，用我们的掌声来荣耀我们的神。哈利路亚，赞美主！弟兄姐妹们，请坐。感谢主，因着他的爱，在十字架上为我们牺牲，能够让我们跟神再一次来和好。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架你的能赐我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架你救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。用感恩的心来唱。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。举起我们的手来荣耀神。为十架你的能赐我生命，主耶稣。
主爱我们，我们因着信神，我们得以在神的面前称义。在新的一年，我们要与主更接近，因为主耶稣是我们的帮助，他是我们的避难所，他的爱要紧紧地拥抱我们每一位。求主耶稣在新的一年来帮助我们，让我们的生命能够更新变化，得到神的喜悦。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我舒心。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我舒心。你爱里，我愿成为你的居所。我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。没有人能像你，用爱满足我心，你是我的唯一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 。主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近。主，我你让你走入我的心，不再用力坚持依靠我自己。愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。愿你的话语，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。是的，主，
是我们的避难所，你是我们的神，我们所依靠的。感谢主，你不离不弃，我们愿一生献给你，愿神来掌管我们，来改变我们，愿主的话成为我们的帮助。至高神，你必定要彰显你奇妙的作为，要将一切荣耀都归于你。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。现在我们要来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。音乐要关掉。亲爱的主耶稣，谢谢你赏赐我们生活一切所需，使我们因着你的恩典，我们心中充满喜乐。主耶稣，你也是我们生命的救主，使我们充满盼望和你有复活的大能在我们当中，活出荣神一人的生命。主耶稣，我们现在有了诚心的来到你的面前，感谢赞美你的恩典，还有你所赏赐的生命，甘心乐意献上我们当纳的奉献，还有时间、金钱为你圣工所用。求主悦纳，也求主赐给我们智慧和敬畏你的心，使我们能够，是吧？以敬畏的心来去运用你所赏赐的，同心建造迦南教会，使你的福音能够被宣扬。谢谢主的垂听，我们感谢祷告是奉主耶稣的名求，阿们。各位弟兄姐妹，请坐。各位弟兄姐妹平安。现在我来做消息的报告。那在报告之前呢，我们先一起来念今天的本周金句，在箴言22章6节，我们要念2次，一起来。教导儿童走正路，他自幼到老，终身不忘。箴言22章6节，再次教导儿童走正路。他自幼到老，终身不忘。箴言22章6节。好，首先本会的报告：60周年宗教改革之旅，第一梯次早鸟的优惠价延到1月22日，就是到下礼拜3，所以时间快要截止喽，请大家赶快把握机会。那说明书呢，在49号的1楼，欢迎来索取，里面有详细的介绍、行程的设计。在宗教改革简史的线上课程，在周1
的晚上8点有4堂课，在1月20号、2月3号、2月17、3月3号，欢迎有兴趣的弟兄姐妹来线上来聆听。然后要致赠每位兄姐每户1份的春联。好，请大家去索取每户1份。那我们领取到下个主日为止。在1月29号，就是礼拜3初一的新春礼拜，9点半在49号的礼拜堂举行。那我们这次有特地邀请立煌兄来为各位兄姐来拍摄家庭照。那如果有要在当天会后要拍摄家庭照的，请大家记得去1楼来登记，这样比较方便来准备。好，那1月26号及2月2号这2周呢，因为是春节期间，所以这2周的爱餐暂停，请大家注意一下。在小会的报告，2月9号9点半要召开2025年的定期会员合会。那会员的名单已经公布在49号的1楼公布栏。如果请大家去看，如果你有异议的，请在2月2日向陈敏哲长老提出。那如果无法参加的当天合会无法出席当天合会的陪参会员，请在2月8号以前以书面来请假。在敬拜部门的报告，大家都知道今年是迦南教会的60周年，所以我们有一个活动呢，就是要甄选纪念主题曲。迦南教会的纪念主题曲，你要自己作词作曲。好，如果你有这个天赋的话呢，请你提供你的创作，然后我们甄选的日期到4月30为止。那详细的情形呢，详细的办法，请到1楼公布栏去了解。那如果你公布栏的那个讯息还是看不懂，你可以请洽敬拜部的忠义长老或者是敬仪师母，可以直接去向他们来询问。在侍奉部的消息，就是现在本主日就现在10点半到11点半，在1楼有社区医疗咨询。在储蓄互助社的消息，这个主日呢，就是等一下下午1点呢，要举行114年度的社员大会，1点在2楼礼拜堂，请各位如果是储蓄社的社员，请出席。那在互助社呢，为了帮助想要去参加德国宗教改革之旅的会友，他们有提供无息贷款的专案，是无息的贷款，不用还利息，但是要还本金。好，敬请把握机会，请洽社办公室。好，请问有今天第一次来到教会参加礼拜的弟兄姐妹吗？如果有，请你站起来，有吗？好，应该是没有。好。再来，我们要来攻读圣经，在创世纪14章8到16节。创世纪14章8到16节，我们一起来读，预备来。于是所多玛王、俄摩拉王、亚玛王、西扁王和拉王的军队在西定谷会师，要跟以兰王、哥印王、巴比伦王、以拉撒王作战，五王跟4王交战。西定谷到处是柏油坑，所多玛王和俄摩拉王逃跑的时候掉进坑里，其余3王逃到山上去。4王抢走所多玛、俄摩拉所有的财物和粮食。那时亚伯兰的侄儿罗德住在所多玛，
他们也把他掳去，并且抢走他的财物。有一个头脱的人来向希伯来人亚伯兰报告这一切。那时，亚伯兰住在亚摩利人曼利的圣树附近。曼利跟他兄弟以10个和亚乃都是亚伯兰的盟友。亚伯兰一听到他的侄儿罗得被掳，就召集他家族的精壮战士318人，前往追赶四王，一直追到但。他在那里把战士分成数队，趁着夜间进攻，打败了敌人。他继续追击敌人，一直追到大马士革北方的阿巴，夺回被抢走的一切，又抢救了他侄儿罗得和他所有的财物，以及妇人和其他被掳去的人。好，接下来要请淡江中学的校牧主任熊长旺牧师来跟大家分享信息。他所要分享的题目是抢救青年大作战。那个遥控笔，谢谢。好，各位弟兄姐妹，大家平安。很高兴今天我能够代表淡江中学来这里跟大家来请安报告。那我们这里有我们的在学的学生哈，允杰，还有我相信也有我们的校友，还有我们的家长。以后希望能够有更多我们的学生、校友和家长。那我今天也是回来桃园啊，因为我是桃园人，我是龟山出生的桃园人啊，在龟山那里有很多姓熊的哈，所以今天很高兴能够回来我们桃园来我们的迦南教会跟我们一起来做礼拜。那也愿上帝加添他的恩典祝福在我们身上。那我们现在要领受上帝的话语之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你的恩典保守看顾，让我们渐渐离开冬天的寒冷，进入春天，让我们可以在主日你所定的日子，我们可以到你的圣殿，我们来敬拜，我们来领受你的祝福，也求主你开启我们心灵的眼睛，让我们看出你话语的奥秘，也可以成为我们心灵的粮食，也成为我们的帮助。我们感谢你，奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。刚才师会有帮我们读的这一段经文，其实这个是从14章开始，它其实是在叙述古代的一个战争。那这个战争有人说是这个最早的世界大战。当然我们要知道，从前的人他们的世界比较小。其实以当时的范围也算蛮大了，意思是说，这个4个王跟5个王，他们的根据地不一样。4个王他们的根据地就是现在的伊拉克、科威特还有伊朗交界，也就是所谓的两河流域比较下游、比较东边那个地方。那5个王虽然他们是5个王，但是他们都是势力比较小的5个王的结盟。那他们的根据地主要就是现在的以色列、约旦这一带。那刚刚因为时间的关系，我们没办法全部读。那我们刚刚读的这一段刚好就是关于这个亚伯拉罕或是亚伯兰，因为那个时候上帝还没有给他改名所以他的名字还是亚伯兰。那我们知道亚伯拉罕就是我们的信心之父或是我们信仰的先祖那他的这一段故事其实对我们也蛮有启发性。那一般人我们面对战争的时候，我们都是避之唯恐不及尽量能离得越远越好，才不会受到战火的波及因为不管怎么样，战争的结果都是不好的。那为什么这个亚伯兰他要主动参与这个战争呢？我们也从刚刚读的经文也知道
啊，是因为他的侄儿罗德啊，他刚好那个时候住在索多玛，然后就被卷入战争，然后他们战败，然后就成为战利品被抓走了。那为什么要抓人当战利品？因为人可以卖，从前有奴隶制度啊，所以这个亚伯兰他一听说这个消息，就找了家里面的壮丁，也蛮厉害的哈，他也蛮勇敢的，他就参与这个战争，然后竟然还打赢了这些军队。当然可能有他的战术，也有可能他的运气，也有可能上帝的帮助，也有主角光环哈不管怎么样，他就打赢了这个战争。当然，他的目的不是为了战利品所以他把其中的得到的1/10奉献就是后来我们的11奉献的这个最早的根源信仰的圣经的根据。那最主要他是救了他的侄儿罗德。我们知道在12章亚伯兰他被呼召离开这个父家本地本族的时候他是带着这个侄儿罗德，就是他的哥哥的儿子一起因为那个时候亚伯兰他没有儿子所以他把这个罗德好像看作是自己的儿子一样，但是终究不是自己的儿子那后来上帝就祝福他们他们的财物就越来越多，他们的财物就是他们的这些牲畜这些牛羊骆驼这些牲畜但是我们知道他们如果既然是游牧民族，那个地方其实水草不是非常的丰富所以他们就必须要分家。那亚伯兰就说你往东我就往西最后果然这个罗德就往东，然后就渐渐往这个索多玛挪移，因为那个地方比较热闹。所以在这个故事让我们可以看到亚伯兰他拯救了罗德这个抢救侄儿大作战。那其实这也给我们一个启发我们在这个世代我们也要抢救我们周围的青少年。为什么要抢救他们呢？第一个，父母正在失去子女，很多父母他们的小孩小的时候可能觉得小孩很可爱，都会跟着自己，但是当小孩渐渐长大的时候，小孩的心思意念在改变的时候，他们没有感觉。那如果没有正确的对待的话，很可能会失去这个小孩，很可能甚至是把他往外推而且现在的世界的诱惑真的是非常的大。举例来说，小孩都会看手机，都会用网络，但是如果父母觉得小孩一直看网络又讲不听，把手机往窗户外面丢，这个小孩可能真的就往外面跳他不是要自杀，他只是要去救他的手机而已。但是年轻人他不会想那么多的后果所以真的也有这样类似的新闻所以这个父母也会觉得你怎么那么傻？但是他不是因为傻，是因为不了解小孩的想法再来，我们也看到教会正在失去青年。我看我们教会还蛮多青少年也蛮不错那个我们的牧师陈牧师从前也是带领青少年，我相信他对我们教会也会有很好的带领。但是我看到的是很多的教会，特别是长老教会，很多的青少年他们在流失当中。为什么呢？因为年轻人他们的负担越来越大，而且教改越改越糟所以这个有时候教会要聚会，然后这个国中生高中生就会说他们要补习或者是说他们要去学校做什么作业，做什么专题。那之前疫情的时候那也有的父母他想说他要有更多跟小孩子在一起的时间，那就会把小孩子带去露营但是如果小孩子习惯没有来教会，等到他长大了以后，甚至读大学以后，甚至去外地，他就没有这一个习惯去教会所以我们会看到教会真的青少年有的会越来越少。再来，我们也看到社会正在失去下一代。为什么呢？因为我们看到现代的社会通常就是一个商业化的社会，那这些商人你看到这些广告商品大部分都是给青少年的，很多举例来说，像我儿子他现在读高中其实他从国中开始就是会
他们就会互相来看看，哎，别人穿什么啊，别人用什么，那我儿子的球鞋一定是要 Nike 的，好，那他的身上的衣服也不一定是很有名的牌子，但是也必须是这个好看的啊。当然他们的好看的标准跟我们的又不太一样，所以我就常常捡他穿剩下的，他不能穿的，那我觉得还可以穿啊，那也是我花钱买的。所以我们会看到很多青少年，他们已经被这个社会喂养成一个消费者，所以现在的父母，你要养小孩很辛苦，一个两个都很辛苦。那我们从前，我们还是小孩的时候，我们的上一代，他们养了很多小孩，但是这个小孩其实花费的钱，老实说是不多，大部分都是补习费，我们那个时代。但是现在的小孩可能什么都要花钱，所以很多的父母干脆他就不养小孩了，因为自己花可能都不够了，那也造成现在我们所谓的少子化，而且你会发现，这个经济社会越发达的国家，少子化越严重，这个就是现代的状况，也就是说我们社会正在失去我们的下一代，所以我们要去抢救我们的青少年，那要怎么样去抢救他们？那我们当然要去了解他们。至少你要伸手拉他的时候，他会信任你，他会愿意或是你要跟他对话的时候，他愿意跟你讲话。那我们要了解他们，第一个就是对于他们年轻人有几个特质，第一个对于新的事物非常容易有兴趣。我们都知道，其实我们也都曾经当过青少年，对不对？那我们青少年，你那个时候喜欢什么？我喜欢音乐，我喜欢看漫画。那我也喜欢看电影。其实现在的青少年也是喜欢，只是说现在这些内容不一样，而且又有电脑、网络他们的花样东西更多。其实这个也是他们所谓的大量学习的阶段因为他们在探索这个世界。大人的世界跟他们原来的世界是非常多样化，所以他们在大量的学习的过程当中，他们也可能学了。知道了，他们可能有的就会放掉了，所以比如说我儿子他从前听的歌，我现在在听但是他说他已经忘记他会听这些歌了，所以这个是他们的阶段对于新的事物非常容易有兴趣。那其实这个反观我们自己了如果你开始对于新的事物没有兴趣的话，甚至害怕去学习新的东西新的软体。那表示我们怎么样不年轻了，那其实我还是会建议，当你周围有青少年的时候，你可以问他你最近听什么歌或是问他你最近有没有看什么影片或者是他们在学的是什么东西有时候他们讲的话也会很特别，那这样子你至少跟他有一个最基本的一个对话的一个基础。那当然我们也可以用信仰的眼光来看我们圣经告诉我们要心意更新变化。那这个虽然这个世界上很多好像是世俗的东西，但是其实不尽然完全要把所谓的圣跟俗分开当然我们可以用信仰的观点去做解释，去做转化，但是至少我们可以跟青少年还可以有一些学习学习他们对于新的事物的这个态度。再来，我们看到青少年他们的心理会比较敏感，情绪起伏也比较大有时候这个你就觉得很莫名其妙，为什么他就会突然那么高兴，或是突然是那么生气或是突然那么抓狂突然那么沮丧因为这个就是因为他们的大脑还在发育当中。从一个很小的小孩，小学，然后因为在短短大概6、7年、7、8年，要成为一个大人，20岁我们要把他当成大人。其实这个是一个很大的一个转化。那他们的头脑其实这个时候也是在发展、在成长当中，但是没有那么顺利，有时候可以这么说所以我在学校我都会提醒学生这个第一个要睡饱，要多运动，要
吃营养一点的东西，这样他的头脑就会长得比较好。而且青少年阶段很多事情都是他们第一次遇到的啊。当然我们大人所谓身经百战了哈，这个很多事情已经见怪不怪，但是对于他们来说可能是第一次接触啊，他们第一次要应变这个东西，他们不一定能够做得很好，但是他们的反应常常就是有时候就是过犹不及有时候对我们来看就会觉得怎么他们会这个样子，所以我都会说我们要给他们时间跟空间，时间就是小孩青少年的生理时钟会比较慢一点，所以要给他们时间。空间呢，有时候他们也需要有自己安静独处，或者是自己面对事情的空间。那所以有时候如果我们大人或是父母，你跟这个子女有时候会讲得很生气或者是觉得很难讲得通甚至气得你很想要叫他出去你不要再看到他但是我这个时候都会说，你不要叫他出去，你自己出去就好，因为你叫他出去，你会担心嘛你一定会担心，而且你会想说他去哪里，是不是会回来，什么时候回来，会不会遇到什么危险。但是如果说你自己出去，至少他在家里是安全的至少这个你们不会继续冲突下去，而且你出去你去散步散步对健康也有帮助嘛然后再来就是你去走一走的时候，你可能看到你想买的东西那你就可以买或是你看到想什么东西好吃的，那你就买回家给他吃，那你们关系又变好了所以这个有时候对待子女真的是需要耐心需要忍耐那也需要智慧。那我们说青少年他们的心理敏感起伏比较大，那有的成人，我们当中的成人可能会想说那有时候我也是一样我会心理敏感，情绪起伏比较大。那不是因为你是青少年，是因为你可能是更年期。所以如果家里有青少年、青春期，父母又是更年期，那这个家里就会很热闹。那这个时候只能说求主怜悯但是大人还是要比较多担待一些啦不一定要很多事情都一定要跟这个小孩杠到底因为很多父母会把小孩一直停留在他很小的时候、很听话的时候但是其实他已经长大，他在发展自己的人格但是你这个时候又要把他当成大人一样那其实这个一定会常常会两败俱伤所以尽量避免。再来，我们会觉得年轻人他们都会跟朋友在一起同侪团体很重要，我们会觉得他们好像很需要同伴，但是其实不是，他们不是只是需要同伴，他们其实更需要的是鼓励跟肯定。怎么说呢因为他们一定会要去用他们的行动去探索这个世界，也就是做一些他们没做过的事情，或者是他们想要尝试做的事情。举例来说，今天是学测，知道吗那个高三参加学测，那我儿子也是高三，我今天就载他去考场，他就突然问我说，他可不可以喝酒？因为他想要跟朋友放松的时候去喝酒那当然我就会讲一套模棱两可的答案意思说最后你自己决定，我不能跟他讲不行但是他小的时候有一种所谓的红斑性狼疮的体质，当然最好就是尽量避免那我就跟他讲，你自己决定而且也不一定是真的要喝酒才能够很嗨其实他还好，对我还算有点信任，我会跟他说我不会跟他说绝对不行因为你跟他说不行，他可能真的就会去做了所以有时候他们要去尝试的时候，他们也会在想说跟大人讲，大人会怎么回应。如果大人都跟他讲一套很
道理，然后又跟他说结论是不行的话，他下次不会跟你讲，他下次就会找他的朋友啊，因为他的朋友不管是猪朋狗友、良朋益友，他的朋友至少会听，而且他的朋友甚至会跟他一起去做，给他鼓励，给他肯定啊。当然很多事情还是要他自己遇到了啊，我们只能为他们祷告，希望他所遇到的这些事情不是不可逆的啊，这些事情都是还不会太严重的。那所以有时候我儿子他之前他要去看一个所谓的动漫展，动漫啊，那现在我当然不知道他看的是什么动漫啊，因为他们看的也很多。那但是有一个动漫展，他就没有朋友跟他去啊，刚好大家都没有空，他就找我跟他去。我说好啊，我就帮他出门票，然后他要买什么就买给他，好像也花了几千块啊。但是我觉得这个是值得的，虽然好像花了一些钱。但是其实你要想说，你跟他的关系其实是比较重要的，啊，至少他下次还会再找你，好，那虽然后来他买的那些东西也是放在旁边了，然后就越放越旁边，甚至就忘记了，啊，但是年轻人在意的是那个 moment， 在那个时候他想要，啊，所以有时候我们可能。所以我常常会说啦，这个孩子小时候哈，这个他要你的时间，你没有时间。等到他长大的时候，你要他的时间，他没有时间，他只要你的钱，那你就把时间省下来去努力赚钱，那至少还可以维持一下亲子关系。再来，年轻人他们会需要有所表现，建立自尊。我们看到这个亚伯兰跟罗德的故事，这个罗德就是很典型的年轻人，他本来在这个野地里面在放羊，但是他就看到所多玛，那里好热闹，跟他每天看到的这些羊跟星空都不一样，有那些灯光，有那些不同各色各样的人，所以他就会慢慢移过去，然后呢就到了所多玛，甚至在里面定居，然后他也会想说。他可以在那边建立一些人脉，甚至可以跟他们做生意，就不用在那边放羊了。但是他也没想到这个时局的变化，他就被卷入战争，陷入危险当中。所以罗德是一个很典型的年轻人。那其实，在圣经里面，路加福音15章，他也是讲到另外一个年轻人的故事，就是我们所知道这个浪子的故事，或者是慈爱的父亲的这个故事。那这个时候我要替这个小儿子说话，其实他就是很典型的年轻人，因为他有哥哥，他有爸爸，哥哥爸爸真伟大。那哥哥已经在帮父亲工作了，然后呢家里又有爸爸这个负责所有的事情，好像都没有他的事情一样，所以他就会想要有所表现，然后呢最好他能够有一笔资金，能够去做生意或是做什么自己的事情。那他的想法都是很简单，其实年轻人的想法都是很简单，然后他就要求分家产，当然他的手段不是很好，不过这个父亲也蛮有度量的，这个父亲也把钱分给他。但是我们也看到这个年轻人，他就是没有社会经验，没有社会经验，所以呢他的钱就被骗走了。我们知道诈骗不是现在才有，古代就有了，所以他的钱当然就花光了，就被骗走了。他本来是要建立自尊，但是他的失败又让他没有自尊。但是还好，他还有一条路，什么路？回家的路。他醒悟了，他愿意回家，也还好。什么意思呢？他有一个好父亲，他的父亲没有在他离家的时候跟他说：“你出去就不要回来。”我们的电视常常这样演，对不对？这样才能撒狗血啊，才有收视率。但是这个爸爸没有，这个爸爸也知道这个儿子可能会失败，但是他就是在那边等他回来。所以我们说自尊很重要，不管每个阶段，这个发展
人格当中的年轻人，或者是这个成人的父亲。这个父亲其实他的自尊是受到挑战，我们可以这么说。但是这个父亲为了爱他的儿子，他放下他的自尊啊，这个是蛮伟大的一个举动。所以，当我们在讲到一个人格发展的时候，你的自尊被建立之后，但是你如果愿意为了一个正确的理由、正确的目的，啊，你愿意放下自尊，这个更是一种成熟的表现。所以，像这个爸爸也是一样，啊，他看到这个儿子回来，而且远远看着就跑去迎他，他没有说你自己你回来，你赶回来，你爬回来，他看到这个儿子也没说你去把身体洗一洗，先去隔离一下也没有，就抱着他，然后恢复他的身份，这个就是爱，所以在这个故事里面，耶稣讲的这个故事就是在传达上帝的爱。上帝为了爱世人，他看我们本来是可以被消灭的，但是他爱我们，他等我们悔改，而且他甚至派他的独生子耶稣基督来我们当中。本来是高高在上的上帝道成肉身，然后呢降生成为人，然后呢甚至还为我们被钉死在十字架上面，等于就是彻底的放弃了他的自尊，为了爱我们。所以在我们的信仰里面就有这样的一个图像，为了自尊，为了爱，愿意放下自尊。我们在教会里面也常常会有这样的一个画面，不是吗？当一个人他愿意接受耶稣基督的时候，他要怎么样？认罪悔改，就是放下自尊，然后洗礼，就是改换一个新人。但是这个是不容易的，因为你要放下自尊。所以我们在学校，我们有机会跟这些学生分享这些圣经的道理、圣经的故事的时候，等于就是撒种在他们的里面等他们长大，或是他们读大学、他们工作，他们要接受福音，要放下这个我们人本来的自尊，就会比较容易。再来，年轻人他们需要的是典范。典范是什么呢？就是他们可以学习、可以跟随的一个目标的一个对象。我们知道小时候小孩子的典范就是父母，因为父母供应他一切，父母带他们、照顾他们，所以他们会觉得父母对他们很重要，就是他们的典范，也是他们学习的目标最早的典范。那等到他们去读书之后，他们的典范就是谁？老师，对不对？老师说最重要。有时候父母还讲的还不一定老师讲的那么让小孩愿意接受。所以我们有一句话说，这个北部为父母的话像庆忌，哒哒哒哒哒哒。但是老师的话像什么？献祭圣旨这个老师最重要。等到他们读了国中还好，高中老师又没有那么重要了，他们最重要的是谁？同学、朋友、大哥，有没有？就是只要能够表现得像大人的，或是让他们觉得可以让他们学习跟随的，就是他们的典范。不管好的或不好的。那当然，我们教会我们可以有典范，牧师就是典范，我们的长职、我们的团契的会长、辅导、同工都可以是他们的典范，因为我们可以带领他们。甚至我们的大人，有时候你也会不小心成为他们的典范。有时候，其实他们都会看我们在教会、在生活的信仰的表现。关于典范，我要讲一个故事。我们都知道，马偕博士他是北部教会的创立者。如果没有马偕，当然可能就没有我们北部的这些宗会、这些教会。那或许不知道会不会有我们迦南教会，但是上帝的旨意、上帝的这个带领，我们不知道。但是至少
因为有马偕，所以我们可以看到有这么多的教会、学校、医院、机构啊。马偕很重要。马偕出生在1844年，他是1872年28岁的时候，他来到台湾。那他为什么会来台湾呢？其实这个就是从他很小的时候，他就认识一个牧师，叫做宾威廉牧师。好，宾威廉。那马偕是加拿大人，其实他们的祖先就是从苏格兰移民到加拿大。那这个宾威廉主要是在苏格兰那边，在那边牧会当牧师，但是他们两边苏格兰跟加拿大有时候也是会有联络，会有联系。那宾威廉可能也有到加拿大去讲道过，所以马偕很小的时候他就觉得这个宾威廉在他心目中就是他的典范，他觉得宾威廉很伟大。等到这个马偕大概10岁的时候，宾威廉有一段时间他是在当时的中国大陆，那时候还没有中国，那个叫清朝，清朝大陆沿海就是厦门、这个泉州那一带，在那边当宣教师。所以马偕知道了他心里面就有一个意念，等到他长大，他也要像这个宾威廉一样，到中国、到沿海那边去成为宣教师。很小所以你不要觉得小孩什么都不懂他们很小的时候，他们就会学习就会观察，甚至会立志。那马偕在台湾，我们知道他建立了许多教会，大部分都是用地名比如说桃园教会、南崁教会，都是地名那但是马偕后来有建立一间教会，叫做宾威廉纪念教会，在宜兰当然我们现在你找教会一览表是找不到这个教会，因为那个教会本来主要的成员都是平埔族马偕那个时代平埔族。那因为时代变迁，人口就外移，所以那个教会就没落，就关起来了但是这个历史记载有这样的一个教会叫做宾威廉纪念教会，所以我们可见这个宾威廉在马偕心目中的分量是非常的大，因为是他的典范。那马偕在台湾的宣教算蛮成功，然后在1880年、1881年他就返回去加拿大去述职去休假，然后述职，然后他也在加拿大各地巡回演讲就是分享他在台湾宣教的成果。那其中呢有一个人叫做吴威廉那个时候他大概18岁，然后他也是高中生。他去听了马偕的演讲之后，他就说他也要来台湾，跟马偕一样成为宣教师来宣教。所以我们可以看到这个马偕也是吴威廉的典范他学习的对象。所以1892年，这个吴威廉那个时候31岁，他就带着他的新婚的太太坐船到淡水，那马偕就在那边来迎接他，他们就一起服侍不过之后大部分都是吴威廉，因为马偕后来就返国述职，后来马偕就去世了。马偕1901年去世，然后那个时候吴威廉他主持的那个教士会就是宣教师还有牧师组成的这个会议，就有点像我们现在的中会了那他们就决定要创办一所学校，就是男生的高中因为那个时候已经有女生的高中，就是马偕创的女学堂、女学校不过那是女生的，但是他们要创的是男生的高中，作为神学院的预备学校，就像如果我们去读军校，你要先读中正预校一样所以读神学院也要有预备学校，就是男生的高中。那后来男生学校跟女生学校合并，就是我们现在的淡江中学那那个时候谁去筹划这个学校呢？就是马偕的儿子叫接瑞廉那他从美国留学刚好回来，然后就筹备这个学校，就1914年我们学校就成立了。那这个是马偕的儿子接瑞廉。我要让各位看一件很有趣的一个事情我们看到马偕的英文 George Leslie Mackay 那宾威廉的名字叫 William
他的名后面是他的姓。吴威廉的名字也是叫 William God。那杰瑞廉的名字中间的名字呢是什么呢？就 George William 马凯。这个马偕生命当中有3个 William 我想他主要还是以这个宾威廉他的典范的名字来帮自己的儿子来命名所以我们可以看到这个就是一个典范的传承感谢上帝让我在8年前我有机会那个时候离开双联教会，然后就到淡江中学来成为这个校牧室的主任牧师，主要还是陪伴这些年轻人，国中生、高中生。然后在我们好像是去年10月，我们有去真理大学野外礼拜然后也有到我们学校来走一走参观那我们学校通常给人的印象就是有优美的校园风景然后其实除了这个，我们还有许多的养分，我都会这么说有艺术的养分包括音乐跟美术，还有这个体育的养分还有语言的养分因为我们从早就有宣教师，我们也有英语教学双语的这个课程语言的养分，当然还有信仰的养分还有这个人文素养的养分其实我们学生我都会说其实是蛮幸福的啦只是学生不一定会感受得到人常常是这样子，但是至少当他们在这几年在学校的生活当中，可以有机会去吸收到这些养分。那这个是我们的大礼拜堂，里面可以容纳1000多人。那这个是我们平常也会在那边举行这个晨间礼拜然后这个住宿生也有晚间礼拜。那这是我们的师生大礼拜这个是全部的高中生或全部的国中生，那我们就是把它定位成布道会那如果我们教会的敬拜团有感动，我们也欢迎到我们学校来带领这些年轻人一起来敬拜。那这里有一次很特别的是，这个荣兴教会他们去那边演歌仔戏给这些学生看，演马偕的故事我们知道歌仔戏是台语但是年轻人当然听不懂台语，但是有字幕，至少还可以知道故事的内容那演马偕的是福明生牧师，是我的同学那他最后就在那边跟学生呼召好像马偕穿越时空来学校给这些年轻人呼召一样也蛮有趣的。那我们在学校，我们还有一个所谓的家长读书会就是让这些家长他们可以一起来共读，一起来分享，一起来成长。那有时候这些家长讲一讲，当然都是对自己的小孩很关心说自己的小孩怕有什么问题，那后来讲一讲分享，就发现自己的小孩也没有那么严重因为也有更严重的而且我们都会给他一个希望，等到他长大之后，读大学之后就会稳定了，就不用担心了。那我们也会说，这个父母还是把自己顾好比较重要，因为你这样才能够成为这个小孩自己子女的坚强的后盾让他回到家能够有力气充电，然后再去外面去跟外界去 fight 去对抗。报告一下，我们现在学校的学生人数是2500人，感谢上帝那虽然少子化，但是我们没有受到很大的影响。那我们的高中有将近1000人，国中有850人，小学有将近500人，幼儿园有168人那我们真的有学生是从幼儿园一路读到高中，读15年毕业的。那我们是真正的完全的中学。最后还是要让各位知道一下虽然读私立学校好像比较贵，好像但是国中会比较贵，但是高中是不用学费的，所以你读私立高中跟读公立高中花的钱差不多。当然私立会稍微多一点，因为我们要穿制服，我们还要有很多的活动，当然是用在学生身上。那国中就没有补助，但没有政府的补助，但是
读国中你不用补习，啊，因为我们放学之后还要继续留在学校，留到8点。而且你如果我们私立学校管理会比较好，意思是说，不是小孩比较乖一点而已，是我们一进校门，手机就要收起来，好，一直到他放学8点，手机才会给你。那住宿生几点？10点吗？10点收手机，对，所以我们比较不会有这个手机成瘾的机会，比较不会哦，我不是说绝对不会哦，所以读私立学校还是有好处。那如果说我们当中有人要读我们学校哈，欢迎，但是你会觉得很远，对不对？但是很远也是一个很好的机会，为什么呢？我们从国中开始就可以让他住校。那我通常会说，住校，让小孩住校，你亲子关系会比较好。因为他如果没有住校，他在家里，你每天看到他，你都会想要念他。手机收起来，不要看电视了，赶快去睡觉，吃快一点，想要念他。但是他如果住校，你就会想念他。那他也会觉得家里很好。他住学校，因为很多人管嘛，有舍监管，有老师管，他住学校，他就会觉得家里很好。然后到了礼拜5，他放学了，他就赶快回家，那你就好好的爱他，他要吃什么就给他吃，他要做什么都给他做，不要理他。等到你忍不住想要念他的时候，他又乖乖的回学校了。所以我说，让他住学校，亲子关系会比较好。当然还有一些效益，他可以训练独立，那也可以学习自己照顾自己。那所以我今天来主要不是募款，当然也谢谢各位愿意为我们学校奉献，主要是为了招生。那也希望我们各位能够愿意将你们的子弟送来我们学校，然后我们也会好好的照顾他们，因为这个是我们自己教会的学校。所以我们也希望透过家庭、透过教会、透过学校互相的合作，让这些年轻人他们在人生中要成长的阶段能够被培养得很好，然后以后就可以去面对社会、面对这个世界的各项的挑战。最后，年轻人还有一个特质，叫做毫无保留的热情。你会看到年轻人他想做的他就会去做，即使天气再冷，他穿着短袖，他还是要去打球，或者是他再怎么晚，他还是会继续去做下去。这个叫做毫无保留的热情，只要他想做，你阻止也阻止不了。但是你如果有给他一个很好的引导的话，他的热情有所发挥，他就不会去做其他不好的事情，甚至他可以往好的正向的发展。这个是我们学校的特色，橄榄球队。这个有100多年的历史，这个是英式的橄榄球，rugby。那这个他们在练习的时候，这个是下雨天，而且是冬天，会觉得这些学生很辛苦，但是他们也是为了他们的未来、他们的理想，他们在那边很努力的练习，这个就是他们的热情的展现。但是我还要跟各位讲一点，就是橄榄球这个运动它当然它很特别，它可以带着球跑，但是它要传球的时候，它只能往后传，这是它的规则，它不能够往前传。那你可以传给旁边的人，但是还是要往后传。那其实这个对我们信仰也是一个启发，什么意思呢？我们要把我们的信仰就像这个球一样，你要传给年轻人，或是传给我们的下一代。当然我们自己还是要继续往前跑，往前冲，但是你后面的人在哪边呢？你有看到吗？那也希望我们的教会、我们的家庭、我们的社会，都能够有年轻人来传承我们的信仰，也就是宣教师马偕他带来台湾，让我们的台湾人，我们的这块土地，我们能够得到祝福最大的这个从上帝而来的恩典。我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你的恩典祝福，让我们能够成为你的儿女，
透过宣教师，透过信仰前辈，透过牧长的带领，透过家人的祷告，让我们可以领受这样的一个生命的祝福。主，我们也看到我们的周围有许多的年轻人，他们的生命可能在迷失的当中，他们或许在寻找人生的方向。也求主你让我们有这样的感动，甚至让我们有勇气、有智慧，怎么样去带领他们，让他们的生命也能够让主来得到，也让他们也能够在天国里面，让他们也能够成为主所重用的工人。我们感谢你，我们这样祷告祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。好，最后我要邀请我们各位来看一段我们的影片，我的报告主要都在这个影片里面。淡江中学是传承对马偕博士的宣告精神。1914年，对马偕公主该随任校长，奉教师会的决议来开办。学校开始就有校务关心学生的信仰以及宗教的课程。经过100多年来，历任伫遮服务的校务，陪伴侪淡江中学的学生，教导因明白真神上帝甲基督教信仰，耶勒福音的真旨，甚至有侪校友立志献身成做传道人。因为当时教师会设立学校的心意，是期待淡江中学会当成做新学院的有备校校，对国小、国中、高中每礼拜拢有一节伦理课，上课的内容包括宗教教育、生命教育，还有品格的教育。国中、高中生每礼拜拢有一天的早自习，未来到伫礼拜堂参加早祷会，也就是晨间礼拜。住伫学校的学生，因拜日暗也有晚间礼拜。校务室也会伫学生上课以外的时间来举办学生团契、学生诗班等等。阮拢会邀请基督徒学生做伙来参加。每学期会邀请教会团体伫师生大礼拜的时间做见证分享，校的师生会当伫参加礼拜中来感受到基督宗教的礼拜气氛，来领受天父上帝的祝福。特别是伫每年的圣诞节庆祝活动，学校阁会举办圣诞树点灯礼拜、报佳音、无人图、教室布置，让校园充满欢喜庆祝的气氛。校务室除了对学校师生的宣教事工，也关心学生的家庭，特别伫青少年的阶段，所以阮也举办家长读册会，让学生的家长会当做伙读册、甲分享，来做定成长。另外，校务室也有带领学生进行服务学习的活动。伫去年就甲人文社会班的学生做伙合作，阮举办了代代相传，就是购物袋回收再利用的活动。阮期待学生会当学习行出去校园，进入到伫社区。阮也期待教会有更较侪的子弟会当来到伫淡江中学读册，因伫遮一定会受到学校甲校务室真好的照顾。咱也会当鼓励咱所认捌的青少年来到伫淡江中学读册，互因伫这个所在有机会会当来认捌耶稣基督，来领受福音，甚至会当得到上帝的祝福。最后，欢迎各位亲爱的兄弟姊妹有机会来到伫学校参观，来认捌咱长老教会家己的校校，也是马偕博士所设立的校校。欢迎教会来遮举办野外礼拜，伫历史悠久的校园环境内面，做伙来感受宣教师奉献的精神。愿上帝祝福恁淡江中学，欢迎咱大家。好，我们这个时刻要一起来唱回应的诗歌，与你更靠近。愿我们的主耶稣成为这世代的主，愿这世代的青年都能够认识主，与主更靠近，有主的爱在他当中。我们要借由这首诗歌，求神来带领我们。主，你是
站起来来唱。主是我们的避难所，他的爱要紧紧地将我们拥抱。主，你是我的避难所，你爱将我紧紧地拥抱，使我苏醒你爱里，我愿成为你的居所，我要爱你，要永远坚定地爱你，亲近你，主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意，没有人能像你用爱满足我心，你是我的唯一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 ，主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，主，我愿让你来拥有我的心，不再用力坚持依靠我自己，愿你每句话语都成为我命定，改变我生命，一步一步与你更靠近，走进你心意。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持、帮助，与你们众人同在，从今时直到永远。阿门。 Amen。这个时刻，我们要一起再来赞美我们的神，因为我们的神是蛮有能力的神，他也要赐给我们盼望跟平安。阿们吗？一起拍掌来赞美我们的神。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安。大声来赞美我们的神，生命泉源就在耶稣基督里。 在我里面活着，我宣告，在我里面你比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的你。我宣告，在我里面有活水永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。 宣告，在我里面你比世上一切更有能力。我不属这世界，我靠近耶稣的名。我宣告。
在我里面，我永跟着你。哈利路亚！感谢赞美我们的神，将一切荣耀都归给我们神。谢谢，今天礼拜就到这里，请互相请安，然后帮忙收拾场地，谢谢。